ذرا تصور کریں صبح کے 6 بجے ہیں اور آپ گہری نیند میں ہیں۔ اور اچانک ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور آپ کا ہاتھ بے ساختہ بستر سے باہر نکلتا ہے، آپ سنوز کا بٹن دباتے ہیں اور دوبارہ اسی آرام دہ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ 10 منٹ بعد پھر وہ بجتا ہے اور آپ اسے پھر بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس شور کو ہرا دیا ہے اور اپنے لیے مزید کچھ سکون کے لمحات چرا لیے ہیں، لیکن در حقیقت آپ اپنی ایک انتہائی اہم انٹرویو سے یا کسی ایسی فلائٹ سے لیٹ ہو رہے ہیں جو زندگی بدل سکتی تھی۔ یہ سنوز بٹن والی مثال آج کی اس پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ بن سکتی ہے، کیونکہ انسان کی اصل کمزوری یہ نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر نظریں چراتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی اسی طرح سنوز بٹن دباتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم آج قرآن مجید کے 27ویں پارے کے بنیادی پیغامات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ آج کے اس مادی اور ٹیکنالوجی کی دوڑ والے معاشرے کا ان صدیوں پرانے تصورات کے ساتھ تقابل کیا جائے۔ ہوگی ہم دراصل ان ذرائع کو کھنگال کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیاوی نعمتیں محض لطف اندوزی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایک انتہائی کڑی آزمائش ہیں۔ بالکل، تو چلیں اس بحث کا آغاز سورہ رحمان سے کرتے ہیں، جس میں ایک بہت ہی طاقتور پیٹرن موجود ہے، یعنی کائنات کی نعمتوں کا دلکش تذکرہ، جیسے انسان کی تخلیق، سورج، چاند، سمندر اور پھلدار درخت۔ جی، اور اس صورت میں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ ایک مخصوص آیت کی تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہاں، یہ آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے، یہ بالکل اسی الارم کلاک کی طرح ہے جو بار بار بجتا ہے۔ آپ ایک نعمت کو اگنور کرتے ہیں، وہ پھر بج اٹھتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس موجود تفسیر نشاپوری کے حوالوں میں اس تکرار کی 4 شاندار حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ غافل انسان کو ہوشیار کرنا اور جگانا۔ صحیح، یعنی روٹین سے باہر نکالنا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ نصیحت اور عبرت کے احساس کو بار بار تازہ کیا جائے، کیونکہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ خاص طور پر جب معاملہ شکر گزاری کا ہو۔ بالکل، اور تیسری حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کا انسان کے ذہن میں ایک ایسا نقش بنانا جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، یعنی ایک طرح کی نفسیاتی کنڈیشننگ۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور چوتھی حکمت زجر و توبیخ ہے، یعنی ایک سخت تنبیہ کہ انسان کس قدر ناشکرا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک اہم سوال اٹھانا چاہوں گی، کیونکہ ذرائع پڑھتے ہوئے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جہنم اور اس کے عذاب کے ذکر کے بعد بھی عین یہی آیت دہرائی گئی ہے۔ تو کیا عذاب کا ذکر بھی نعمت ہو سکتا ہے؟ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو بالکل کسی کو برے انجام سے پہلے ہی ڈرا دینا اور متنبہ کرنا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تاکہ انسان گناہوں سے رک جائے۔ جیسے کسی ٹوٹے ہوئے پل سے پہلے خطرے کا بورڈ لگا ہو۔ 100% درست۔ اور اسی تناظر میں سورہ قمر کا حوالہ بھی موجود ہے، جس میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور قوم لوط کے تباہ کن انجام کی۔ یعنی وہ ایک طرح کی ہسٹوریکل کیس سٹڈیز ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس وارننگ مینول کو نصیحت کے لیے انتہائی آسان کر دیا گیا ہے، تاکہ ہر کوئی اسے سمجھ سکے۔ صحیح، تو جب انسان اس الارم کلاک کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے اور مادی اسباب کو محض اپنی ہنر مندی سمجھنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرا مطلب ہے، یہ سوال ہمیں سیدھا سورہ واقعہ کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، سورہ واقعہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کو ان کے دنیاوی اعمال کی بنیاد پر 3 جماعتوں میں تقسیم کرتی ہے۔ وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ پہلے ہیں السابقون یا مقربین، جو نیکیوں میں سب سے آگے رہے اور جنت الفردوس کے حقدار ٹھہرے۔ دوسرے ہیں اصحاب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے، عام خوش نصیب مومنین۔ اور تیسرا گروہ؟ تیسرے ہیں اصحاب الشمال یا بائیں ہاتھ والے، وہ بدبخت
जिन्हें ज़कूम के दरख्त और खोलते हुए पानी का अजाब मिलेगा। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ज़राए बताते हैं कि उनकी बर्बादी की वजह उनका मुतरफीन होना था। जी, मुतरफीन यानी दुनियावी अय्याशियों में मगन खुशहाल तबका। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आजकल की किसी नौजवान को एक बहुत बड़ी विरासत या कोई ट्रस्ट फंड मिल जाए और वो ये भूल जाए कि ये दौलत उसे किसी मकसद के लिए दी गई थी और वो उसे सिर्फ अपनी ज़ात पर उड़ा दे। ये तशबीह सूरत हाल को बिल्कुल वाज़े कर देती है। आज का इंसान अपने पीने के पानी, जलाने की आग और बीज बोने के अमल को मामूली समझता है, जबकि इन सब का खालिक अल्लाह है। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो आज के जदीद सरमायादाराना मुआशरे के लिए ये एक ज़बरदस्त इंतबाह है कि नेमतों की फरावानी में खोकर आखरत को भूल जाना इंसान को सीधा अस्हाबुश शिमाल की सफ में खड़ा कर देता है। तो अगर दौलत का हुसूल और अयाशी तबाही का रास्ता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की जिंदगी का फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? इसका बहुत वाज़ेह जवाब सूरह ज़ारियात में मिलता है कि तख्लीक का असल मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत और मार्फत है। अल्लाह को इंसानों से रिस्क नहीं चाहिए, वो खुद सबसे बड़ा रज़ाक है। अच्छा, लेकिन आज के दौर में जहां हर शख्स माशी जद्दोजहद और महंगाई की चक्की में पिस रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनियावी मेहनत की कोई अहमियत नहीं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और सूरह नजम इसी मुकाम पर एक अजीम आफाकी उसूल पेश करती है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। यानी जाती मेहनत की पूरी अहमियत है। बिल्कुल, ये तसव्वुर असरी दौर में मेहनत और ज़ाती जिम्मेदारी का ज़बरदस्त एहसास दिलाता है कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, आपको अपनी स्ट्रगल खुद करनी है। सही। और मेहनत की सिमत दुरुस्त होनी चाहिए। जी, इसी तरह सूरह तूर इस बात की यकीन दहानी कराती है कि अल्लाह का अजाब हक है और उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए इंसान की तगोदौ एक अखलाकी दायरे में होनी चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इंसान क्यों बार बार इस आर्जी दुनिया की चमक को ही सब कुछ समझ बैठता है? इसका जवाब हमें ज़राए में मौजूद सूरह हदीद के इंतहाई जामे तज्जिये में मिलता है, जो दुनियावी ज़िंदगी को 5 मराहिल में तकसीम करता है। वो 5 मराहिल क्या हैं? पहला है लैब यानी खेल कूद, बच्चों की तरह। दूसरा है लहू मतलब दिल लगी और गफलत, जो नौजवानों की वक्ती खुशी होती है। अरे वाह, ये तो इंसानी इर्तका की जबरदस्त नफ्सियाती तस्वीर कशी है। इंसान बचपन में खिलौनों से खेलता है, जवानी में तफरी ढूंढता है। बिल्कुल। और तीसरा मरला है जीनत यानी जाहिरी चमक दमक और आरास्तगी। फिर चौथा आता है तफाखुर यानी बाहमी फख्र और तकब्बुर। मतलब जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम ब्रांडेड लिबास और गाड़ियों से खुद को आरास्ता करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर अपने ओहदे और लाइक्स का दिखावा करते हैं, ये तफाखुर ही तो है। 100% दुरुस्त। और आखिरी और 5वां मरहला है तकासुर यानी माल और औलाद में आगे बढ़ने की होश। जब इंसान सिर्फ बैंक बैलेंस और जायदादों की गिनती में लग जाता है। जी, और इस शानदार तज्जिए को मजीद वाज़े करने के लिए ज़राए में एक खेती की तमसील बयान की गई है। बारिश बरसती है, किसान हरी भरी फसल देखकर खुश होता है, फिर वो फसल जर्द पड़कर सूखती है और आखिरकार चूरा चूरा होकर बिखर जाती है। क्या बात है! बिल्कुल इसी तरह इंसान का बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापे के बाद मौत का सफर है। और यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है कि दुनिया में मिलने वाली हर खुशी और मुसीबत लोहे महफूज में पहले से दर्ज है। अच्छा, तो इस अकीदे का क्या फायदा है? इसका मकसद ये है कि इंसान न छिन जाने पर हद से ज्यादा मायूस हो और न मिलने पर तकब्बुर करे। ये तो जिंदगी गुजारने का एक बहुत ही मुतवाजिन और एंटी डिप्रेसेंट तरीका है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बहस को समेटें तो ज़राए में एक तसव्वुर बार बार उभरता है, मताउल गरूर यानी धोखे का सामान। जी, लेकिन ये दुनिया सिर्फ उस शख्स के लिए धोखा है जो इसकी मोहब्बत में गुम होकर आखिरत को भूल जाए, सबके लिए नहीं। सही। तो फिर दुरुस्त रवैया क्या होना चाहिए? जो शख्स इस हकीकत को जान ले और अपनी सलाहियतों और माल को अल्लाह की दी हुई अमानत समझे, जिसे कुरान मुस्तखलफीन फीहा कहता है, और उसे अल्लाह की राह में खर्च करे, तो यही दुनिया उसके लिए बेहतरीन ज़ादे राह और अब्दी कामयाबी का जरिया बन जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा है। तो इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर मैं सुनने वालों के लिए एक फिक्र अंगीज सवाल छोड़ना चाहूंगी। ज़रूर बताएं। जरा तसव्वुर करें, अगर आज हम अपने पास मौजूद हर नेमत को, चाहे वो हमारा इल्म हो,
ہماری صلاحیتیں ہوں یا ہمارا بینک اکاؤنٹ ہو، انہیں اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے کے بجائے ایک ایسا کرائے کا سامان یا رینٹل اکوپمنٹ سمجھنا شروع کر دیں۔ جس کی پائی پائی کا کل آڈٹ ہونے والا ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس ایک سوچ سے ہماری زندگی گزارنے کا انداز آج شام سے ہی مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ سوچئے گا۔